स्वागत बंधुगण आपण किचन को मु मीनाक्षी परिडा आज गोटे अलग जिनस कर देखी से जिनसर ना आप जानूे किंतु मांडिया मु काकरा बनई आपको देखी मु 2 गिना मांडिया एक गिना सुजी नहीं जी मांडिया ने तार अधा सुजी ने सुजीटा कहीं मिसाइली मिसाऊँगी मांडियाटा कादुआ जिनसटा सेटा केबे खोल ही तैयारी हो पारिबनी हेतरे सुजी मिसेले मांडियाटा ठीक भाव में जंती हम आमर पिठा ठीक भाव में हो पार। एबे मु मांडियाटा को भल भाव गोलई देवी तार मिश्रण ताको प्रस्तुत करदेवी। देखते एबे आमर मांडिया मिश्रण प्रस्तुत हो गला। एबे चीनी सिरा करवा एथिरे मु टिके स्वाद अनुसार लुण देली आ स्वाद अनुसार टिके तेजपत्र दरकार अनुसार आ चीनी गोटे गिना देली। चीनीटा को भल भाव में आम मिसईदे पानी सहित चीनी टे जदि न मिसब रहीगले फाटीज पिठाटा पानी छाने मिसवा दरकार। ये फुटी आसला चीनीटा आम आस्ते आस्ते मिलाऊँ। मांडिया तो आम आदिम जिनस समस्ते खाती किए कौ प्रकार कि आगुरी सब जाऊ कर खाऊले आम भी जानी मांडिया जाऊ हुए बोली एत प्रकार जिनस होली आम जान नु। मिलेट मेसीन जरिया आम सब जानीपे। एबे आम पकईवा मिश्रण को मिश्रण टा धीरे धीरे पकड़ा पड़ो ना से गेटालिया रही बिंडा बिंडा हो बढ़ला बेलू असुविधा हो सीझी न भीतरटा आप मांडिया को अल्प अल्प पकई एमती घाटतु गोलातु जमतीक से भितर किसी बिंड बिंडिया न रहा सबुतिक मिश्रण मुझे पकई जंतुणी कड़े आम सब मिश्रण को पकईदे आम ताको घांटा जेपर्यंत से सीझी न जाए सीझापी आम एका बेले सबू पानी नदे गरम पानी टी कर रखा पड़ो और टिके टिके एथरे दबाक पड़ो। मांडियार परिसर आम एतिकी थिला जे जाऊ एबे मांडिया विभिन्न प्रकार आइटम तैयारी होउची पिठा भी होउची बिस्कुट रसगोला सबू किसी होउची। रसगोल्ला रे मध्य छेना सहित मांडिया मिसा जाउची नले सेमती तो डायरेक्ट हो पारिबनी। आम मांडिया सीझापी मुझे गरम पानी देली जेपर्यंत मांडियाटा न सीझी सबू न मिसी आमको टिके टिके गरम पानी दबाक पड़ुथिबो। जेमती आम सुजी भी जंतुचे चाउल जंतुचे अटा जंतिकी हुए अटाटा नरम काकरा हुए चाउल नरम काकरा हुए सुजी काकराटा टिके फसफसिया हुए ये सबू नरम आसो तेणु आम भल भाव में जंती नवा जंती सीझा पर्यंत तार अठाटा एकदम आसीज चाउल बेसी अठा रहे अटारे बेसी अठा रहे किंतु सुजी एत बेसी अठा रहे ना। ये देखो आमर जंतुणीटा धीरे धीरे केते सुंदर भाव में प्रस्तुत हो गला। कला दिशुची कहीं मांडिया फाइबर अच्छी आउ तार से चोपापी यहाँ कला देखा जाउची। चीनी पकई जंता है गुड़ पड़ी जंता हुए यहाँ चीनी पकई जंता है। आम ये मिश्रण जंतुणी को किसी समय घोड़े रखी था अन्य आम 10 मिनट पाखापाखी घोड़े रखीदबा भितर भितर से सीझीज सबू जंतुणी को घोड़े रखी जंतुणी गुड़ को प्लेट को आनी चकटिबी चकटिला बेले टिके टिके तेल एथरे दबाक पड़ो तेल देले जंतुणीटा नरम हम आउ पिठा गढ़ला बेलू आमको सुविधा हम कहीं हाथ में लगनी भल भाव में मिसेकी चकटिया पड़ो काले कौटी बिंडा रही जाइए बिंडा रही पिठाटा फाटी जाए तेणु आपको भल भाव चकटी ने बहुत बहुत सुस्वादु हुए स्वास्थ्यकर आपण मैंने खाई पिला खुआबे अतिथि मानू खुआई पारे। मांडिया काकरा केमती लगिला ठीक यही काकरा पर तार स्वाद बहुत अनन्य अलग प्रकार लगे। ये आम जंतुणीटा को आम भल भाव में एमती चकटिदबा गोले गोले चकटि नवा ताको छाड़ीदबा कि समय तापर आम कौन करिया आउ टिके तेल देके छाड़ीदबा तेल देले भितर तेलटा पशिगले गढ़िया को सुविधा हम। आगे तो सब जाऊ ही खाऊले
ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଉରେ ଦୁଇଟା ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇ ସେଥିରେ ବିନା ଲୁଣରେ ତିଆରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁର। ଅଧା ଫାଳେ ନଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କୋରା ଏଇଟା, ଆଉ ସେଥିରେ 5-7ଟା ଗୁଜୁରାତି କି ଚିନି ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି। ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେବି, ଯେତେ ମିଠା ବେଶୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଠା ପୁରଟା ଫାଟିଯାଏ, ଭଲକି ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନା। ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡ଼ ନେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଗୁଡ଼କୁ ଏଇ 3-4 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦହି ଛେନା ଏଥିରେ ପକାଇଛି। ଦହି ଛେନା ସ୍ୱାଦଟା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି, 2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ପାଟିକି ହଜମ ବି ହେବ। ଆକୁ ପୁରଟାକୁ ଭଲକି ଚକଟି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ପୁରଟାକୁ ଭାଜିବା। ପୁରଟା ଭାଜିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଥାଏ, ପାଣି ଅଂଶଟା ସେଟା ମରିଯିବ, ଆଉ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ପାଟିକି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁର ଭଜାଟା ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳେ ଲାଗିଯିବ, ଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବା। ଆଉ ଭାଜିବାଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି, ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୁଡ଼ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ତିଆରି କଲାବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆମେ ଘରେ ଅଲଗା କିଛି ବନାଉଛେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ସିଝା ମଣ୍ଡାରେ ଭଜା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କାକରାରେ ଭଜା ହୁଏ। ନ ଭାଜିଲେ ଭିତରଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଗଲେ ସେ ପିଠାଟା 2-3 ଦିନ ରହିବନି, ଭିତରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ, ଗନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଭିତରଟା ପାଣି ରହିଲେ। ଏଇଟା ପିଠା ସହ ଛାଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏକଦମ ଆମର ପୁର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଝୁରଝୁରିଆ ହେଇଯିବ, ହାତକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲାଗିବ, ହାତକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ, ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଲାଗିବ, ଅଠା ଟିକେ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଗୁଆ ଘିଅ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ବି ବଢ଼େଇ ଦେବ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେବ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଗୁଆ ଘିଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମିଶାଇକି ଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁରା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଟିକେ ତା'ର ପାଣି ଅଂଶ ଆଉ ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଆମର ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ହାତକୁ ବି ଲାଗିବ କେମିତି ଅଠା ଲାଗୁଛି। ପୁର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ଜନ୍ତୁଣି ହାତ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେମିତି ନରମ ନାହିଁ। ଥାଳିରେ ବି ଲାଗୁନି। ଥାଳିରେ ନ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମାନେ ଖୋଳ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଚାପି ଦେବେ। ଆମର କିଛି ତ ବିଣ୍ଡା ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖୋଳଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁର ଦେଇକି ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଲମ୍ବା କାକରା କରିପାରିବେ, ଗୋଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟାକୁ ଗଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବୁଲେଇ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ବି ହାତରେ ବି ଲାଗୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିବ ହାତରେ ବି ଲାଗିବନି। ମାଣ୍ଡିଆଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ, ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଆମେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରିବେ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବେ। ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ଘରେ ରହିପାରିବ, ଛଣା ହେଇଛି ଅଲଗା କାକରା ଭଳିଆ। ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଫାଟି ନଯିବ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବହୁତ ପରିଚିତ ହେଲେ, ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ଜରିଆରେ। ନହେଲେ ସେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେ କେତେ ଦରକାରୀ ସେଇଟା କେହି ବି ଜାଣୁନଥିଲେ। ଏଟାতে କେତେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ, ହଜମ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା, ଏଥିରେ କିଛି ହୁଏ ନା, ବଦହଜମି କିଛି ବି ହୁଏ ନା। ତାପରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସି ଛାଣିବା। ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଛି, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍। ତାକୁ ଛାଣିବା, ଗୋଟେ ପକାଇବା ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳା ତେଲଟା ପାଚିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ।
ସେ ଗୁଡ଼ାଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଆମେ ଜାଣିବା ତେଲଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଚି ଗଲାଣି ମାନେ ତାତିଗଲାଣି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଗଢ଼ିଥିବା ମାଣ୍ଡିଆର କାକରାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୁଡ଼ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗି ନଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ବାସ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ କରି ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବା ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗି ନଯାଇଛି। ଘରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ମାଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଗାଣ୍ଠିଆ ଫାଣ୍ଠିଆ ବି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। କେକ୍ ଫେକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କରିକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଆର ମଜା ନେଇପାରିବା। ତେଲଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଚିଥିଲା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି। ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବା ତଳେ ଆମର ଲାଗି ଗଲା କି ନ ଗଲା। ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା ମାଣ୍ଡିଆଟା ତଳ ଛାଡ଼ିନି, ଯେହେତୁ ହେଇନି। ଯେମିତି ଧୀରେ କିରି ଓଲଟେଇଦେବା, ତଳଟା ଆମର ଏମିତି କଳା ନ ଲାଗିବ। ବାସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ସୁଜି ଯେହେତୁ ଧଳା, ସେଟା ଧଳାରୁ ଲାଲ ହୁଏ। ଅଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଲ ହେଇଯାଏ, ମାଣ୍ଡିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଏ। ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ି ଜନ୍ତା ହେଇଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲମ୍ବା ତିଆରି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାକରା ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଯଦି କାକରା ପାଣି କଣା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଣିରେ ସେ ଚଟଚଟ ଶବ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାଣ୍ଡିଆଟିକୁ ଆମର ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁଠି ଫଟା କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ, ଲୋଭନୀୟ ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଟିଫିନ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଡିନର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରଷି ପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ରହିପାରିବ ଘରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େଇବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ କରିବେ। ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।